सो मैं भी अपने आप नूं भागशाली समझदा कि मैनू उस वैबनारी जिहड़ा सीरीज है उहदे विच तुसां मौका दिता है। और जो मेरी गल परमवीर हुणां दे नाल होई सी जिहड़े तुहाडे नाल ऑर्गेनाइजर ने, तो मैनू लगदा सीगा कि जिहड़े बिल ने उन्हां ते गल काफ़ी हो चुकी आ और मेरी जिहड़ी है वो चिंता होर भी इस गल बारे घटी कि डॉक्टर सुच्चा सिंह गिल होना दा जिहड़ा लैक्चर है उन्होंने बहुत बरीकी दे नाल इन्हां तिन्ने कानूनां दे नाल जो इहदे नाल जुड़ियां गल्लां उन्हां दे उत्ते गल कीती है। इस तो पहला कि मैं अपनी गल शुरू करा अज दे टॉपिक दी, मैं सब तो पहला जिहड़ा अज दा दिन आ साडा संविधान दा 72वां असीं अपना मना रहे हैं अज, ते मैं उहदे ते सब नूं वधाई देना। और उहदे नाल जिहड़े साडे किसान ने जिहड़े यूज रहे ने अपनियां मंगां वास्ते अपने हक्कां वास्ते, पिछले मंग नहीं कहांगा मैं, हक्कां वास्ते पिछले 2 महीनों तो अपना जिहड़ा यूज रहे ने उन्हां नूं सलाम करदा। और इहदे नाल ही जिहड़े किसानां ने इस संघर्ष के दौरान अपनियां जानां कुर्बान कीतियां उन्हां दे परिवारां नूं जिहड़ा है मैं जिहड़ा वो सैल्यूट करदा। अज भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है जदों किसान अपना लोकतंत्र जिहड़ा संविधानक दिन है जिहड़ा उन्होंने मनाउण दे विच एक वक्री जिहड़ी है उन्होंने एक उहदा तरीका लभ्या और वो किस तरह दिल्ली दे सड़कों के उत्ते अपने ट्रैक्टर लैके अपने होर सारे काम जिवें छड्ड के उत्थे पहुंचे ने। असीं उन्हां दी इस अज दी जिहड़ी है जिहड़ी उन्हां दा जो उन्होंने अज मिथ्या है अपना टीचा उहदी जिहड़ी सक्सैस वास्ते भी जिहड़ा है अरदास करते हैं। और असीं जिहड़ा चाहुंदे हां कि उन्हां दा अज दा जिहड़ा संघर्ष भरिया दिन है वो शांतमई तरीके दे नाल जुड़ी शांतमई तरीके दे नाल उन्होंने पिछले 2 महीनों तो इस संघर्ष नूं चलाया, खास तौर पर दिल्ली के बॉर्डर से बह के उस तरह ही वो अपने इस कार्य नूं पूरा करनगे। जिथों तक अज के टॉपिक का सवाल है, सो मैं उन्हां जिहड़े तिन्ने बिल ने उन्हां दे बारे उन्हां दीयां जिहड़ियां बहुत ज़्यादा उहदे ते गलबात हो चुकी है। और खास तौर पर डॉक्टर सुच्चा सिंह गिल होना दा जिहड़ा लैक्चर सी उन्हें बहुत सारियां मुश्किलां हल कीतियां ने। उन्हां दा वखरेवा की है जिहड़े पंजाब, क्योंकि बड़े किस्म के भुलेखे पाए जाते हैं कि ये बिल भी उही ने जिहड़े अकाली दल ने पास किया जां कांग्रेस ने अपनी 2 सरकारां दे समय पास किया। सो वो सारे जिहड़े मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक लोगों के जिहड़े शंके ने वो दूर हो चुके हैं। मैं इस धारणा दा कि ये जिहड़े कानून तिन्ने ने, मैं इत्थों गल शुरू करांगा अपनी कि ये तिन्ने कानून जिहड़े ने ये होंद विच आउण दा कारण की है, इहदे पिछे की छुपिया होया, क्यों ये कानून सरकार नूं लिआंदे आ और सरकार ने इन्ने टेढ़े तरीके दे नाल लिआंदे और इन्ने काली दे विच लिआंदे, इहदे पिछे की छुपिया है। तो मैं समझदा कि इहदे पिछे छुपिया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संस्था, जिहड़ी भावें कि 1947 दे विच ही होंद दे विच आ गई सी गैट दे नां दे उत्ते, पर उसका जिहड़ा बहुत विशाल जिहड़ा उहनूं करके उसका एरिया बहुत वड्डा एक्सपैंड करके उन्होंने ज़्यादा कंपलीकेटेड करके ज़्यादा जिहड़ा है उहदे विच तकनीकां होर लिया के उसनूं 1 जनवरी 1995 दे विच लागू किया गया। असीं उस विचारधारा नाल संबंध रखते हैं जिन्हां ने 1991 दी जदों न्यू इकनॉमिक पॉलिसी आई है, जिहड़ी साडे मानयोग जिहड़े फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने मनमोहन सिंह उस समय फाइनांस मिनिस्टर सन, नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर सन। सो उस समय तो असीं लैके ये गल करते आए हैं और जिहड़े साडे अर्थशास्त्री ते कुछ जिहड़े होर खेतीबाड़ी एक्सपर्ट है जिहड़े उस समय भी इस दियां बहुत ज़्यादा डींगा मारदे सी, असीं उदों भी उन्हां नूं ये गल कही सी कि ये लोकां दे हित दे विच नहीं जिहड़ा काम करनगे। ये जिहड़ियां नीतियां ने ये आम लोकां लई मारू नीतियां साबित होणगियां, ये किसानी लई मारू नीतियां ने, ये मजदूरां लई मारू नीतियां ने, ये समुची अजे असीं कहीए कि साडे
ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੇਕ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਈ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੜਖੜਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਢਾਂਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਗਾੜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 24-25 ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਊਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ 1994 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਖਿਆ ਤੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਊਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲਗਭਗ ਕੋਈ 160-65 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੂਰੀਲੇਟਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਯੂਨਾਨਿਮਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਥੋਪ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 18 ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 14 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਉਹ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਜ ਜੇ 165 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੀਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੋਵੀਨ ਐਂਡ ਮੀਟ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਪਲੂਰੀਲੇਟਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਇਹ ਐਕਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ। ਹੁਣੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਮੁਲਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉਹਦੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿ
ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੂਰੀਲੇਟਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ FCI ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੌਜ਼ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿ ਨॉन ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਅ ਬਣਾਓ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰਮੀਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਆਉਣਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਅਰ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1984 ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੈਟ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, 94 ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ 10 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡਰਾਫਟ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਪਚੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ 12ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 11 ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਹਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਡਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕੈਨਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਹ 2-3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਵਨ ਚੀਨ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ, ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ
ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਨੌਨ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਸਿਵਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਹ 5 ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਜਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਕਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਬੜੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ FCI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੀ ਆ ਔਰ ਭੰਡਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਦਿਆ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਗਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ FCI ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ FCI ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੇਰਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੇ FCI ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਵਰਗ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PDS ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲ ਤੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ FCI ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 6% ਜਿਹੜੀ ਆ MSP ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ 22 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ। ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੇ ਦੋ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੈਸਟਰਨ UP ਤੋਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਝਾਰਖੰਡ ਤੱਕ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੱਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਰੂਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੋਡਸ ਦਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਡੰਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ, ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ FCI ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੈਲ ਅਕੋਰਡ ਟੂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਸਪਲਾਇਰ ਆਫ ਐਨੀ ਅਦਰ ਮੈਂਬਰ ਇਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਆਲ ਮੇਜਰਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਦ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ treatment no less favorable than that it accords to its own like services and service supplier। ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ ਜੋ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ FCI ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਟੋਟਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਉਹ 10% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡੀ PDS, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਹੋਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸੰਧਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਇਸ ਪਲੂਰੀਲੇਟਰਲ ਐਕਟ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਕਸ ਸਬਸਿਡੀਜ਼, ਦੈਨ ਬਲੂ ਬਾਕਸ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਅੰਬਰ ਬਾਕਸ ਸਬਸਿਡੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਕਸ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਬਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੂ ਬਾਕਸਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਅੰਬਰ ਬਾਕਸ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਕਸ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਬਰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਪਰ ਟੋਟਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ PDS ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਕਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬਸਿਡੀ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬਸਿਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ US ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਮੰਨ ਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਬੇਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1986 1988 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਜਿਹੜੀ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਵਧੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਈਵਨ ਇਨ ਮੋਨਟਰੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਇਨ ਰੀਅਲ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਈਏ ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰੂਰਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਘਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਇਨਕਮ ਘਟੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀਟ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਰਾਈਸ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਘਟੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਬਚ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ 50% ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ GDP ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ 16-17% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ
कि जी 16-17% हिस्से के उत्ते जे 50% तो ज़्यादा पापूलेशन रही है जिहदा कि अजे थले साडे गरीब जिहड़े मजदूर ने जिहड़े किसान ने उन्होंने नहीं इस गल की समझ के साडी बेसिकली जिहड़ी ये सारी की सारी जिहड़ी साडी कहानी आ जिहड़ी साडी ये सारी की सारी मजबूरियां ने किहदे उत्ते क्यों इस तरह के हालात ने साडे कि असीं रात दिन काम करते हैं और साडा जिहड़ा है फिर भी जिहड़ा साडा जिंदगी का स्तर आ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੰਗੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ It is only amber box subsidies in which there is a limit of 10% of the value of agriculture production for developing country and 5% ਇਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਸਬਸਿਡੀ ਰੱਖੀ 5% ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ यूरोपियन यूनियन के मैंबर ने चाहे वो यूके आ चाहे वो कैनेडा चाहे ऑस्ट्रेलिया चाहे वो यूएस इन्हां सारियां दे विच बड़ा थोड़ा हिस्सा जिहड़ा वो इनडायरैक्ट सबसिडी दा यानी कि जिहड़ियां अंबर बॉक्स दे विच सबसिडीज आउंदियां ने उन्हां दा वड्डा हिस्सा जिहड़ा है वो बेसिकली जिहड़ियां डायरैक्ट सबसिडीज ने उहदी उदाहरण ये है कि जिवें यूएसए दे विच हर किसान हर पोल्ट्री फार्मर हर हॉर्टिकल्चर वाला जिहड़ा है हर जिहड़ा डेयरी फार्मर है ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3000 ਰੁਪਇਆ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸੇ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹਣ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 50000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਐਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਗਭਗ 90% of its subsidies they have already shifted to the green box ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਇਹਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੀਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਬਰ ਬਾਕਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ मैं ये दसनी चाहांगा सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ कि ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਰਖਾ ਲਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋ ਨਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਐਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਨਾ ਬੀਜੋ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਸ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 2.5% ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 97-98% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸੋ ਫਾਰ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ agriculture is a livelihood for a very large number of people so therefore it cannot be compared at all ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਲੂਰੀਲੇਟਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੀਟ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਦੇਅਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਉਸ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਧੰਦਾ
डेयरी का जिहड़ा वो चलाया हैगा। सो इस करके ये बहुत ही घातक ने ये जिहड़े कानून ने जिहड़े लिआंदे गए ने और जिहड़े बेसिकली जिन्हों असीं कह सकते हैं कि जिहड़ा ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट गौरमेंट प्रोक्योरमेंट का जिहड़ा एग्रीमेंट आ जिहदी अजे नेचर प्लूरीलेटरल आ उन्होंने जिहड़ा है वो बदलण दे विच ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆਜ਼ green box support according to WTO has dropped from $20.8 billion around about 21 billion in 2014-15 to $18.3 billion in 2015-16। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਸਬਸਿਡੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਸੀਂ ਕਢਾਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ NPA ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ $20-21 ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਇਜ਼ ਏ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। Of this, the expenditure on public stock holding for food security purposes was $15.6 billion in 15-16। ਇਹਦੇ ਚੋਂ $15.6 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 15-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਵਲ ਫੂਡ ਸਟਾਕ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ it was around about $17 billion। so $US billion ਤੋਂ not only ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਸਾਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟੀ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਸਟਾਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲਗਭਗ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-16 ਤੇ 16-17 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ, ਪਲੂਰੀਲੇਟਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 42 ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਆਊਟ ਆਫ 160 ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਪੂਲੇਟਡ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਕੱਲ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੋਈ 4 ਕੇ 5% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕਹੀਏ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਜਰਨਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਬੜੀਆਂ ਭੱਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਲਗਭਗ $120.5 ਬਿਲੀਅਨ
120 billion US dollar as compared to India's only 12 billion dollar। ਇਹ 2010 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ WTO ਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ 120 ਬਿਲੀਅਨ US ਡਾਲਰ ਸੀਗੀ US ਦੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ ਆ 12 US ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਉਲਝਣਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆ ਤੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਨ ਸਾਈਡ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾ ਦੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਓਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਇਹ ਵੈਬਿਨਾਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ, ਪਰ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਔਰ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਟਰਗਲ ਬਣਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਾਂਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਹੈ ਤਣਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ PhD ਜਾਂ ਕਰਾਤੀਆਂ ਪੇਪਰ ਲਿਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਧ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ WTO ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ
ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ WTO ਵੀ MSP ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, WTO ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਕਿ MSP ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ MSP ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੌਪਸ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, MSP ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਕਸ ਦੇ, ਬਲੂ ਬਾਕਸ ਤੇ ਅੰਬਰ ਬਾਕਸ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਅਫਰੀਕਨ ਜਾਂ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬੁੱਧੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰੇ ਨੇ। ਸੋ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ MSP ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਿਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, MSP ਮਿਲਦੀ ਆ। ਵਪਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ MSP ਵੀ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਉੱਠੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਧਾਰੀਕਰਨ ਆ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਵਿਲ ਰੀਚ ਟੂ ਇਟਸ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ, ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੈਨਨ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਉੱਠਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆ ਉਹ he will not hesitate to even if he find ਕਿ by selling the flour manufactured from the bones of the people, common people, ਤੇ he will not hesitate to do so। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੂਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਲੋਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ IMF ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ ਦੀ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ WTO ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲੂ ਬਾਕਸ ਸਬਸਿਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ IMF ਵੀ ਲੋਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਜ ਇਹ ਫਾਰਮ ਲੌਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨਟਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾ ਕੇ ਬੜਾ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1991 ਦੀ ਜੁਲਾਈ 1991 ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਸੁਧਾਰ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ did very well during his prime ministership tenure, ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਸੀ, ਪਰ he did lot of damage to the Indian economy during his first tenure as a finance minister of India। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ IMF ਦੀਆਂ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਭੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖਰਚਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ IMF ਦੁਆਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 1990-91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਫੋਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 1991 ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਉਹ WTO ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੂਰੀਲੇਟਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮੈਂਬਰ 1 ਵੋਟ ਆ, 1 ਕੰਟਰੀ 1 ਵੋਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ IMF ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਵੀ WTO ਦੇ ਅੰਡਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ 1 ਵੋਟ ਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ 1 ਵੋਟ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ 1 ਵੋਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ IMF ਆ, IMF ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 1980 ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ IMF ਦੀਆਂ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ IMF ਦਾ ਰੋਲ ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ IMF ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ IMF ਆ, ਉਹ 4 ਜਿਹੜੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਪਲੂਰੀਲੇਟਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ IMF ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ 2-3 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਜਿਹੜੀ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਡਿਵੈਲਪ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਬਰੀਫ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਰਵੀਨ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਜਿਹਾ ਸਕੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ 5-5, 7-7 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੈ
ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼, ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਲੀਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟੋਟਲ 10% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ 5% ਹੈ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੀਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਬੂਸਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਓਪਨ ਕਰਨਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 75% ਹਿੱਸਾ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟਰਾਇਓ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਪਾਨ ਪਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾ ਲਓ, ਬਾਕੀ 25% ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀ, ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਗੈਰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇ ਡਿਡ ਵਿਦ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਸੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ RS ਬੈਂਸ ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆਸਪੈਕਟਸ, ਲੀਗਲ ਆਸਪੈਕਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਅਜੇ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੇਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ YouTube ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ